шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори дуюмро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. ҳасан ва Давлат, писарони хурдсоли Восе, барои чидани алафҳои хурданӣ ба боғот рафта буданд. ин алафҳо 15-20 нав буда номҳои зебои хушоҳанг доранд: ҷанбилак, шумак, сӯзанак, лолакаҳак. ҳасан нав акнун 6 сола ва Давлат 4 сола шуда бошанд ҳам алафҳоро хуб мешиносанд. хушкӣ ва қаҳтии 2 сол пай дар пай ба кӯҳистони Ҳисору Кӯлоб рӯй оварда, ҳатто кӯдакони хурдсолро ҳам алафшинос кардааст. онҳо нағз медонанд ки ҷанбилак, шумак ва лолакаҳаки гули сурхдорро ба атола меандозанд ва сӯзанак, шулҳаву қоқуро ҳам хӯрдан мумкин аст. ҳамин писарбача ва духтарбачагони ба шири модар сир нашуда, баъзе нав забон бароварда, гурусна, почаборик, бадан пӯсту устухон, сарлучу пойлуч, ҳамин писарбача ва духтарбачагони хурдсол ки дар қаҳтӣ ҳамчун табибони ҳозиқи набототшиносе ки барои дору даво растаниҳои ба худашон маълумро мечинанд, дар кӯҳҳо ва адирҳо, ҷангалҳо ва боғҳо гиёҳчинӣ мекарданд ё решаи гиёҳҳоро кофта мегирифтанд, то ки очаву апаҳошон ё боз худашон чукрӣ, ров, ҳолмун, пӯслохи дарахти туғ ва боз чандин растаниҳои дигарро ҷӯшонда, хушконда орд карда, атолае ё ноне пазанду гуруснагиро фирибанд. оилаҳои хушбахте ки камтарак орди гандум ё ҷав дастрасашон мегардид, он ордро ба орди гиёҳи хушконидаашон омехта ноне мепухтанд ки андак ҳам бошад бӯй ва маззаи нони асилро медод. вагарна нони холиси гиёҳӣ коҳу хошоквор бемазза ва дилнокаш буд. восе дар адир ба як қитъа замине ки дошт гандуми баҳорӣ кошта буд. ҳасан ва Давлат баъди чидани алафҳои хӯрданӣ ба адир баромада, аз гандуми дунбулшудаи худашон якчанд хуша сарак канда бурданӣ шуданд. апаашон Гулизор дар хона ин саракҳоро ба додараконаш дар хокистари гарм пухта медиҳад. гандуми дунбули дар хокистар пухта хеле бомазза мешавад. бачаҳо онро як каф хӯрда барвақт хоб мекунанд, то ки ба воситаи хоби кашол ранҷи гуруснагиро камтар кашанд. онҳо сарак меканданд, бехабар аз он ки ҷобири доруға дидбони киштҳои ғалла дар он ҷо ҳозиру нозир аст. ҷобир ба амри сардораш ва хоҷааш амлокдори ховалинг кишти ғаллаи диҳқононро дидбонӣ карда мегардад, то ки диҳқонон ҳосили ғаллаашонро пеш аз додани хироҷ сарф карда намонанд ё пинҳон накунанд. доруға пайдо шуда аввал якчанд дашноми ногуфтанӣ ба номи очаву ҳамшираи бачаҳо дод ва баъд омада аз гӯшҳошон гирифта ҳардуро аз гандумзор берун кашида 2-3 тарсакии дардноки ҳам ба рӯяшон фуровард. саракҳои кандагиашонро аз дасташон рабуда бар замин афканда бо қаҳр лагаткӯб кард. бачаҳо турбаи алафи худро пуштора карда, гирёну нолон ва фиси бини резон ҷониби деҳа раҳсипор шуданд. чун дар хона ҳозир шуданд, модарашон Аноргул аввал гумон кард ки шояд онҳо дар кӯча бо бачагони дигар ҷанг карда шатта хӯрда бошанд. аммо чун аз нақли бачаҳо воқеаро фаҳмид, аз ҷувозхона шавҳарашро ҷиғ зад. ҳой отаи ҳасан, инҷо баро, шунав сағираҳоят чӣ мегӯянд? дод аз дасти Манғит. ҷобири доруға агарчи ҳамдиҳаи Аноргул аст ва Манғит нест, аммо дар назари ин занаки кӯҳистонӣ ҳар бедодгар ва ҳар амалдори хурду калон Манғит аст. 10-15 сол инҷониб аз бозе ки амири Бухоро Музаффархони Манғит бо зури шамшир кӯҳистонро фатҳ ва кӯҳистонёни озодидӯстро асир гардонид, ин калима дар забони онҳо ҳамчун дашноми сахти ба кор бурда мешуд. восе
کتفی فراخ و تن و توشی پوری خود را از در جوازخانه پستکی نیمتاریک یک قدر به دشواری بیرون کرده با آستینی برزده و دستهای روغن‌آلود خود حاضر گردید. او کودکانی هنوز از گریه نیاسوده خود را دیده از زبان زنی شوریده و بیقرارش واقعه را شنیده بود که چشمهای کلان کلان سیاهش برق زدند و در پیشانی کشاد سیاه‌تابش دو چینی قفس دمید. ریشی سیاهی پهن و درازش را قبضه کرده ایستاده از حسن پرسید: سرک ها را لگد کرد؟ واصی را از شط خوردن بچگانش هم زیادتر در این زمان قحطی سرک های گندم را خار و اوبال کردن داروغه آتشین نموده بود. بچه حق کنان لایده پرتافت، انا ایتا لغت کرد. گویان پاچه های لایالودش را بر زمین کوفته چگونه پایمال کرده شدن سرک ها را نشان داد. گلیزار با علم داروغه را دعای بد می کرد: الهی خانه‌ات بسوزد، اصلا روزی نیک نبینی. بعد دختر به پدرش روی آورده: آتا گفت، تو جابر را بگیر و خوب بزن که از کردهش پشیمان شود. در همین وقت از طرف کوچه غلاغله و تپر تپری سمی اسب بلند شد. گلیزار دویده برآمد، دید که جابری سوار قمچین در دست یک توده پسر بچه و دختر بچگانی از علفچینی آمده ایستاده را سور می کند. بعضی بچگان خوشه های سرکی سبزی گندم در دست داشتند. همه گریزان بودند. داروغه از اسب آمده دو دخترچه خردسار را دستگیر کرد و با الفاظ قبیح آنها را دشنام داده با رویشان دوسی شپاتی زده و خوشه ها را از دستشان گرفته به خاک افکنده با موزه چرمی خامی خود پایمال کرده پرتافت. جابر باز اسبش را سوار شده برا افتاده بود که گلیزار تازان رفته از جلوه اسبی و محکم گرفت. آتا! به طرف حولیشان فریاد زد و بیا داروغه را قاپیدم. داروغه اسبش را قمچین زده پیش راندنی می شد، اما گلیزار با دو دست به جلوی آن سخت چسبیده بود و سر نمی داد. غلاغله را شنیده همسایه ها برآمدند. واصی هم برآمد. او جلوه اسب را از دست دخترش گرفت. چی می قپی هوی کن؟ گریز! به سر واصی قمچین بالا کرد داروغه. صبر کن، من با تو گپ دارم، گفت واصی. آواز او خشمگینانه و آمیخته به قطعیتی بود که جابر اندک از شستش فرامد. بچه ها را باز زدی؟ زدم. اگر باز سره کنن باز میزنم، دغدغه کرد داروغه. غضب واصی به ترکیدن نزدیک بود. بشره سگوار و ریش و بروتی تونیکی چرکینی سرختابی داروغه حاضر به واصی بیش از پیش نفرت انگیز نمودند. او غضبش را به زور فرو برده به آدمانی جمع شده روی آورد. شنیدید؟ این سگ از گزندگی خود هیچ توبه نمی کند. آدمان از این گپی واصی حتی به ترس و هراس افتادند. آخر تا الحال هیچ کس حد نداشت که به جابر یگان گپی بیجا زند و علل خصوص او را سگ گوید. این شوره پشتی موشزن کاسلیسی املاکدار هر کسی به خودش بی‌حرمتی کرده را لط می کرد و با این هم قانع نشده در حق وی تهمتی بافته به املاکدار خبر کشیده خانه‌اش را می سوزاند. چی گفتی؟ حالا تو مرا سگ گفتی؟ تهدیدآمیز شورید داروغه. سگی گزنده گفتم. سگی گزنده را سنگ میزنند، جواب داد واصی. جابر چشمانی تخمی خربوزه مانندش از خون غضب سرخ گشته یک قمچینی به ضربه به سر واصی فراورد. در سر او فوراً ورم جسته برآمد. او بی خودانه به سوار در افتاد و او را از بالای زین کشیده غلطانده به تکش زیر کرده زدن گرفت تا آدمان آنها را از هم جدا کردند که جابر از ضرب مشتی گرانی جواز کشانه واصی تمام شلپر شده بود. روزی دیگر دو نوکری املاکدار با چوب دست های درازشان آمده واصی را به املاکدار خانه خاولینگ هی کرده بردند. املاکدار خانه
قلعچه دیوارش از گل و سنگ با بلندی 1.5 قد آدم در مسافه تقریبا نیم فرسنگ از دره مختار به کنار شهرچه خاولینگ در بلندی ساحل چپی آبی مزار واقع شده است. واسی را وقتی به آنجا درآوردند که املاکدار مردی تنومند کمریشی پرزده رو از میرزاخانه با همراهی میرزای دراز قاق خود برآمده ایستاده بود. از کیم کجا جابری داروغه هم حاضر گردید. چشمی راستی او ورم کرده کبود گشته بود. املاکدار ناسی دهانش را به زمین توف کرد و به واسی نگریسته بی قهر و عتاب پرسید. چه گپ شد؟ واسی داروغه را برای چی زدی؟ او خودش یک نفر بای خاولینگی بوده. واسی جوازکش پسری شکر بهادر را می شناخت. از خودش پرسید. به طرف جابر اشاره کرده جواب داد واسی. جابر در حالتی نیم تعظیمی فرمانبردارانه تقصیر من کشتی غله‌ای گفته دهان گشاده بود که املاکدار خب گویان به سویش دست افشانده دهان او را بست و باز به واسی روی آورد. من تو را آدمی به معنی به آبرو می دانستم. نخواد که تو با همین نوکری بی عقل برابر شوی، دست به گریبان شوی. مگر عیب نیست؟ آوا عیب است. اگر این نوکری شما عقل دار می بود من نمی زدمش. گفت واسی. عیب به شماست که بی عقل را نوکر می گیرید. املاکدار از این گپ نه این که قهرش نیامد بلکه از روی عادت خود با یک کشادگفتاری فریبنده جواب داد. چون که آدمی عاقل به نوکری ما نمی آید. آوا مثلا تو به نوکری داروغگی راضی می شدی مگر؟ نه البته. واسی به داروغه نگاه کرد. دید که او از گپ املاکدار نه فقط ملزم یا آزرده نشده است بلکه دهن وا کرده تبسم می نماید. او چشمش به چشم واسی غلطیده بود که باز در رو قیافه آزردگی کینه آمیز به خود گرفته شکایت کرد. او مرا خاری کرد. سگ گفت تقصیر. غلط کردی. سگی گزنده گفتم. نفرت آمیز جواب گردان واسی. انا شنیده تقصیر. او خودش اقرار شد به املاکدار گفت داروغه. تو را تعریف کردی. لبخند کرده جابر را نشان داده به واسی گفت املاکدار. آوا تعریف کردی. داروغه باید که مثل سگ گزنده باشد. وگرنه کدام املاکدار او را به داروغگی میگیرد؟ من حیرانم واسی. تو یک آدمی عاقل از داروغه آدمگری طلب میکنی. آخر داروغه کارش پاسبانی کشت ها و دستگیر کردن، زدن، گفتنی غله دزدان باشد. چی میگویی؟ داروغه ها با انصاف رحمدل باشند. خراج و زکات سلطانی را خدا میزند که. آوه خدا میزند. تو جابر را بی جای دار میکنی. او سعی و کوشش دارد که خدمت را به جان میکند. اما تو با داروغه که از خدمتگاران جنابی عالی حساب میشود دغدغه کرده ای یا غیگی کرده ای، به کارش لط داده ای. گناهی کلان کرده ای. آوه گناهی کلان. من املاکدار مشرف خراج و زکات سلطانی که باشم باید تو را از برای این گناه جزا دیم. اگر جزا ندیم فقرا دلیر می شود. من بعد از دادن خراج و زکات سر می تابند. همین طور نه؟ آوه همین طور است. بین هم که من خراج و زکات را با صد مشقت و 1000 جنجال و خرخش رویانده ایستادم. تو را چه جزا دیم؟ سزای تو چیست؟ مگر اینکه تو را به بلجوان به اختیار حاکم فرستانم. نه این طور نمی کنم. جناب حاکم تو را البته به زندان می اندازند. در آن وقت عیال و کودکان تو بی پناه می مانند. خار می شوند. باز خراج و زکات هم از تو نرویده می ماند. آوه خراج و زکات می سوزد. یا فرمایم که نوکران تو را 40-50 قمچین زنند و سر دهند. نه از این هم فایده نیست. من پدرت را می شناختم. او آدمی خوب بود. بهادر بود. به خاطر پدرت من این کار را نمی کنم.
یک آدمی آبرومند را بی آبرو کردن چه لازم؟ من این خیلی آدمی ناانصاف و کوتاه‌اندیش نیستم. بهتر که من با تو جریمه اندازم. و جریمه این هم تعزیر تو می شود و هم فایده خزینه سلطانی. 100 تنگه پادشاهی جریمه میدی واسه 100 تنگه. بعد تو از کوشه پولی، تناب پولی، آسیا پولی، ناحقانه قرضداری اینها را هم به بالای مبلغ جریمه ضم کرده میدی. مهلتش تا روزی بازار. و تا روزی بازار. امروز پنجشنبه تا روز سه‌شنبه از کجایی که خواهی یافته آورده میدی. اگر در وقتش آورده ندهی من موافق رسم تعامل مملکت مبلغ جریمه را زیاد میکنم. در هر 5 روز جریمت نیم برابر زیاد شدن میگیرد. و نیم برابر. و سلام گپ تمام. برا بنده خدا از کارت نمان. واسی از املاکدارخانه برآمده به دادرش قاسم و آشنا همسایه‌اش ناظم دچار شد که برای از وی خبر گرفتن آمده بودند. 3شان با هم به راه برآمدند. قاسم نوروزگار سری را به دهه باغچه که در همسایگی دره مختار واقع شده و اصلا یک جزئی آن است تاب خورد. او در همانجا زندگی میکرد. واسی و ناظم در گشت روز به دهه خود رسیدند. واسی خسته حال می نمود. رنگ رویش پریدگی بود. انارگل او را دیده بی سرانجام شد. به خواطر افتاد. پی برد که خفگی و ناگواری کلانی روی داده است. چی گپ شد؟ املاکدار چی کرد؟ چی گفت؟ جریمه کرد. جریمه؟ قریب به خوشحالی گفت انارگل. زیرا اگر شوهرش با اندک جریمه خلاص شده آماده باشد هیچ گپ نی. چقدر جریمه؟ 100 تنگه. به خاطر پدرم. املاکدار ارواح پدری مرا بسیار حرمت می کرده است. از برای همین او گفت که کوشپولی، تنابپولی، ناحقانه میرانه را هم به بالای جریمه ضم کرده روزی بازار آورده می دهی. تا روزی بازار من کمش 300 تنگه باید پیدا کنم. وگرنه قرضم در هر 5 روز نیم برابر زیاد شدن می گیرد. 300 تنگه. پولی 12 من غله. با نرخی پیش از کش سالی. پولی 25-30 من گندم. انارگل هنگش کند. کاسه آش یرمه قوناقین که برای واسی از دی کشیده آورده بود قریب بود از دستش افتاد. به شوهرش خیلی دلش سوخت. کاسه آش را به پیشش مانده او را تسلی داد. خیر یگان علاجش یافت می شدگیست. خفه نشو، خودت را نکاهان. گلیزار در پهلوی پدرش زانو زده او را خاموشانه آغوش کرد. دولت و از پسی او حسن پیدا شده آمده به زانوی پدرشان نشستند. حیران بودند که پدرشان مانند هر وقت آنها را نمی بوسد، نوازش نمی کند. او دلم نمی کشد گفته با آش دست نرساند. بچه ها را از زانویش فراورده بیحالانه خیست و به حولی بیرون روان شد. می خواست ساعتی تنها باشد. به مهمانخانه در آمده در را پوشید و خود را شکمناکی بروی نمد پرتافت. گلیزار از پس او کاسه آش قوناقین را با جرغات و یک تا نان از آرد پسلاخ درختی توخ با آمیخته اندکی آرد جو پخته شده را آورده دستارخوان پهن کرده به پیشش ماند و باز آهسته برآمده رفت. چون واسی تا دیرگاه از مهمانخانه نبرآمد، انارگل وقتی شام در الاوگرک یک پاره لخچه سرخ را با یک قبضه خسی خشک در دست گرفته به نزدش آمد. در کوهستان با نشستن آفتاب یک بار تاریکی می فراید. مهمانخانه چون شبی تار تاریک بود. زنک در الاوگرک خس را به بالای لخچه گذاشته پف کرده در گراند و از آتش آن پاره کنجاله را برفروزاند. کنجاله با کمی روغنی صغیر در درون سفالکاسه خورترکی بیسیر انداخته شده و در تاقچه ایستاده بود. گوگرد در کوهستان چیزی کمیاب و گرانبهایی بود.
زن در روشنایی شعله چراغکی کنجالسوز دید که واسی رو به دیوار خوابیده، آش یرمه خنک شده و نان و جرغات هم در روی دسترخوان بر جای ایستاده است. دست به کتف وی رسانده پرسید: آتای حسن، خوابی یا بیدار؟ واسی نیم خواب و نیم بیدار بود. خیسته نشست. چرا خوراکت را نخورده ای؟ یا مگر بیتاب شدی؟ انارگل به پیشانی او دست رسانده حرارتش را سنجید. بیتاب نیستم، گفت واسی. خوراکت خنک شده است، من گرم کرده بیارم؟ اول آب بیار، من تشنه ام. چی خوردی که تشنه شدی؟ کسی چیز نخورده باشد هم تشنه میمانده است. آب را بیار. زن از ناوه آفتابه سفالین را به آبی سردی چشم پر کرده آورد. واسی از دهان آفتابه قریب همه آبی آن را نوشید. انارگل از حوله درون دخترچش را جیغ زده آش را به او داد که زود گرم کرده بیارد. خودش به پهلوی واسی نشست. غم را به دلت نگیر. باز شوهرش را به تسلی دادن در آمد زنی مهربان. بعد منقیتها را دعای بد کرد. خدا به سرشان سیاهی بریزد. الهی آرزوهاشان در دلشان ماند و دلشان در تنگی. سپس انارگل چاره از قرض و جریمه صاف شدن را که فکر کرده آمده بود بیان نمود. بگذار واسی روزی بازار خاولین جهاز گلیزار را برد و فروشد. جهاز دختر دو کرتواری چیتی گلدار، یک جامواری قلمی، دو رومال فرنگی، یک جفت کفش بخاری و دو کرپواری گزواری سرخ است که در صندوق خوابیده است. باز دو شد مهره مرجان هم هست. یکش از آن گلیزار، دیگرش مهره عروسی خودی انارگل. علاوه بر این، او انارگل از بهر و کفش مسیح شهری سبزی هم که پیرارسال واسی از حصار برای او خرید آورده بود میگذرد. مسیح هنوز نو است. انارگل آن را فقط 2 بار در توی ختنه پسری فاطمه خواهر واسی و در توی عروسی قاسم پوشیده است و خلاص. مایلش واسی آن را هم فروشد. در بین گپی انارگل دخترش آش یرمه را گرم کرده آورد و رفت. واسی به خوردن شروع کرد. انارگل بعد از شمردن ثروتی در صندوق پنهان کرده ماندهش پرسید: پول همین چیزها به قرضت می رسیدگی است؟ واسی با حسی منتداری و مهربانی دستش را به کتف زنش پرتافته گفت: خواه رسد خواه نرسد، ما به جهاز دخترمان دست نمی رسانیم. جهاز را به امید خوشبختی دختران غون می کنند، نه اینکه برای فروختن در روزی سخت. کفش مسیح نوی تو هم از آن خودت. انارگل سرش را به زانوی شوهرش مانده با آوازی هیجان آمیز گفت: نباشد جریمت قرضت را به چه ادا می کنی؟ بدان که من غناجینم را فروختن نمی مانم. واسی جواب نداد. سکوت کرد. دستی او در کتف انارگل و سری انارگل در زانوی او. در همین حالت دویشان چند گاهی خاموش نشستند و بعد خیسته به حوله درون رفتند. واسی حس می کرد که باری گران غمش سبکتر گشت. گپهای ساده مهرانگیز انارگل چقچقی او برای واسی همیشه خوش اثری داشتند. دلنواز بودند. انارگل و گلیزار بچه ها را گرفته به باغ رفتند. در آنجا آنها غناجین و بوزی آچه بچه را می پایند. برای سنبوسه پسی علف می چینند. حولی آرام و خلوت. واسی جواز می کشد. در شقوری جوازخانه نیمتاریک گاوی چشم بسته ساعتی است که دور می زند. غجغجی تیرو کنده جواز آرامی و سکوت را عیانتر می سازد. دلی واسی را فکر و خیالهای اضطراب‌انگیز می خراشند. پول جریمه سبیل مانده را چطور از کجا باید پیدا کرد؟ بقیه قوش پولی، طناب پولی، میرانه، ناحقانه و غیره را چگونه باید ادا کرد؟ مگر اینکه اسبش را فروشد؟
نه، بی اسب ماندن خوب نیست. یا همین گاوی جواز کشش را فروشد. آنگاه جوازخانه را این منبع ریسک و روزی آیلش کودکانش را بستن لازم می آید. یا باغ را، یا بلکه باغ یا حولی یا زمین خود را به گرو مانده از یگان بای سودخور عملدار به فایده پول قرض بگیرد. اما این نوع قرض از جریمه املاکدار هم 100 بار بدتر است که رفته رفته قرضدار را کفنگدا می کند. لعنت، 100 لعنت به این داروغه شوم. آیا ضرور بود که او واسه با آن نابکار دست به گریبان شود؟ شاید که ضرور نبود، اما از طرفی دیگر دست به گریبان نشدن من ممکن نبود. آخر آن لعنتی به جانی همه رساند، به همه به خرد و کلان سگواری می جکد، همه را می گزد. خیالات واسی را غیجر راسی دروازه و بدشرفه پای کسی قطع کرد. واسی گمان کرد که انارگل با بچه ها از باغ آمدگی است، یا شاید قاسم که اسب برادرش را سوار شده با آسیا رفته بود برگشته باشد. اما از دری گشاده جوازخانه مردی را دید که هرگز در گوشه خیالش هم نبود. مرد قامت بلندی شاف پرود، در میانش قمچین. آره، بیشک این سید علی زویری است. مهمان راست آمده با جوازخانه در آمد. گمان نمی کرده که به پیشت می آیم. بعد از واخوردی دو دسته خندیده قطار زیچی دندانهای سفیدش را نمایش داده گفت سید علی: راه هم از این دره غلطید. گفتم یک اکی واسی را دیده روم. خوب صحت سلامت هستی؟ واسی خواست او را برآورده به صفحه تگی چینار نشاند، اما مهمان قبول نکرد. تشویش نکش، همینجا خلوت است، جای خوب. من کمتر ششته قطعی تو چق چق میکنم و میروم. اسب را در پشت دروازت بسته در آمدم. چرا با او جای خلوت لازم شده است؟ از دل گذراند واسی و ناعلاج او را در پوستکی پهلوی در جای داد و خودش هم در روبرویش نشست. دویشان آشنا نباشند هم شناس بودند. واسی این کوبکاری تاز بزکشی نامی را در توی معرکه ها بسیار میدید، زیرا خودش هم در بزکشی ها اشتراک میکرد و این بازی را دوست میداشت. اما سید علی بعد از آن که دولت قراولبیگی با او چپ شده چارباغ آوازدارش را در کوه چگن خراب کرد، یک بار غیب زده یک دو ماه باز خود را نشان نمیداد. چرا نمی نمایی سید علی؟ من از زویر به باغ زاغان کوچیدم. میدانم زویر به من حرام شد. وطنی کس به کسی هیچ وقت حرام نمی شود. بالله عظیم، جایی که قدم دولت قراولبیگی رسیده باشد حرام است. قراولبیگی با آسمان ستون نمی شود، یک روز می میرد، دیهی تو در جایش ایستادن می گیرد. گنده زود نمی میرد. اول سری چندین خوبان را می خورد و در باغ زاغان چیکار می کنی؟ در طور کو سنگ چیدم، یک دو تناب زمین کشادم، دیخانه می کنم. بعد به خودم 5-6 تا جوره ساز یافتم. قطعی آنها گاه بیگاه در کوه و دره ها می گردیم. واسی سرش را پایین انداخته سکوت کرد. شما گفتاری دویم را از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.